내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬? 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너로 실족지 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 존귀하신 아버지 하나님, 구원의 은혜를 베푸시며 자녀의 복으로 늘 채워주시고 구하는 것에 응답하시며 의의 길 선한 길 인도하시는 아버지 하나님을 찬송합니다. 오늘도 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리의 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘로 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 사한 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통한 것과 죄를 사여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 당신의 삶에 넘쳐나기를 평안 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다.
할지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산
경문 27번 함께 교독하겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬? 여호와께서 너로 실족치 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 여호와께서 너로 지켜 모든 환난을 면케 하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 아멘. Our Father God, our heart declares you as our Lord. We thank you for your love, mercy, and grace, calling our hearts to worship you. Thank you for the blessing us and keeping us our hearts near you in your presence. We pray that our deepest part of our heart kneel to glorify you and all you to worship. Guide our hearts to be glad as one, pleasing to you and your glory. We ask for anointing of the Holy Spirit on every person in this room in our church. Lord, make your face shine on us and be gracious to us. When we hear our ministers speak your message, breathe on everyone's heart. Let our hearts be delighted in your words when we listen to your spoken words. We ask that our ministry be filled with your wisdom, guidance, strength, and deliver your message to change us to your will. We ask you for your power and wisdom and to make us understand your words in our heart. Let your words search deep in our hearts and change us and heal us. Mold our church and use our church as your tool to reach out to share your love with others. Even those who are not, let us be a bridge between us and our community so that your name will be glorified. We ask for courage and strength to live as Jesus did. We believe every situation and incident in our lives is with your purpose and you molding us to your will. Give us the heart to be unified as one in your name and your will. In these tumultuous times in our world, we thank you for giving us peace. We ask for your strength to do your work set aside for this church, and that our church will have unity and be as one. We ask to soften our heart. We ask you to soften our hearts so that we will accomplish your goals. Let our will be submitted to you, and we can all call your name in our weakness. Give us strength to our frail heart. Give us cheerful hearts and wisdom to live in delight of your words. Again, your power and your strength is what we ask for. Wisdom in our hearts to open and receive your words and to understand the words, and those words will set us free and guide us hearts to be unhindered. That our faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. We pray that your words will come with power to heal the sick, cast out devils, and meet every need of this worshiper in our church. We ask that every sick and oppressed person will be healed, freed, and delivered by your power. Lord, turn your face toward us. We pray that our worship will yield the Holy Spirit and your will be done. In the name of Jesus Christ, pray. Amen. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 이사야서 61장 1절에서 3절입니다. 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부어사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며
포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 전파하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 신혼의 날을 전파하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 희락의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들로 의의 나무 곧 여호와의 심으신 바 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 오늘부터 저희가 대강절을 맞이하게 됩니다. 이 대강절은 성탄절 바로 전날까지 4주간 계속됩니다. 대강절의 의미는 사람이 되어 우리에게 오셔서 우리를 구원하신 하나님의 아들의 탄생, 그로 인해 우리에게 드러난 하나님의 사랑에 대한 감사를 드리는 절기이고, 또한 다시 오실 예수님을 믿음과 소망을 가지고 기다리며 우리의 신앙을 점검하는 그런 복된 절기입니다. 늘 하나님의 은혜 가운데 살고 그리스도를 생각하며 뜨겁게 주님을 사랑하려고 우리가 살고 있는데, 이 대강절을 허락해 주셔서 주님에 대한 더 큰 관심과 주의 임재를 사모하는 기회를 주신 것이 참 하나님의 크신 은혜라고 믿습니다. 우리가 살면서 가져야 될 지식과 지혜가 참 많이 있지만 예수 그리스도를 깊이 아는 지식은 우리가 정말 항상 강구해야 될 지혜라고 믿습니다. 예수 그리스도를 온전히 알 때 우리를 향하신 하나님의 사랑을 우리가 온전히 깨달을 수 있고, 또 그리스도를 온전히 할 때 우리가 얼마나 하나님께 큰 사랑을 받는 보배롭고 존귀한 사람인지를 깨달아 할 수 있습니다. 그래서 우리에게 맡겨주신 세월을 사는 동안에 무엇을 하며 어떻게 살아야 할지를 알 수 있기 때문입니다. 예수 그리스도를 아는 것이 우리에게 그래서 큰 복입니다. 2022년 이 대강절을 맞이하면서 예수님을 깊이 알고 주의 임재를 경험하는 우리 모두가 되기를 원합니다. 오늘 정집사님 읽어주신 이사야서는 하나님의 선지자 이사야를 통해서 이 땅에 오실 예수 그리스도를 증거하며 그를 통해서 우리에게 드러날 은혜가 무엇인지를 말씀해 주는 귀한 내용입니다. 첫째로 오늘 우리는 말씀을 통해서 예수님이 누구신지를 들을 수 있는데요, 바로 슬픔에 처한 우리를 위로해 주시는 위로자 되심을 증거해 주는 말씀을 듣습니다. 오늘 말씀 이사야 61장 1절 2절 읽으신 말씀입니다만은 우리 다시 한번 같이 읽겠습니다. 주 여호와의 신이 내게 임하였으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 전파하며 여호와의 은혜해와 우리 하나님의 신혼의 날을 전파하여 모든 슬픈 자를 위로하되. 여호와의 은혜해가 여기 선포되고 있는데요, 이것은 바로 곧 희년을 가리켜 말합니다. 땅도 회복이 되고 사람도 회복이 되는 참된 자유를 얻는 하나님의 기쁨의 해, 은혜의 해가 이 땅에 선포되는 것을 가리켜 말합니다. 또한 여기 하나님의 신혼의 날을 전파하라라고 말을 했는데, 하나님의 신혼의 날이라는 것은 악한 자를 다스리고 심판하시는 하나님의 심판의 날을 의미합니다. 우리의 모든 죄를 다 다스려 주시고 치유하시고 온전케 하시며 회복시키시고 구원하시는 하나님의 은혜의 해가 이 땅에 임할 것을 전파하라고 여기 말씀이 외치고 있습니다. 이 놀라운 말씀은 그 당시 이스라엘 백성들에게 절대적으로 필요한 말씀이었습니다. 나라를 잃고 바벨론의 포로가 되어 그들은 슬픔과 절망 가운데 어둠 속에 빠져 있었기 때문에 그들에게 하나님이 전파된 이 말씀은, 선지자 이사야를 통해 전파된 말씀은 하나님의 때가 이를 것이다. 하나님의 때가 이를 것이다. 하나님의 은혜의 때가 이르면 포로에서 건짐을 받고 마음의 상처와 상한 마음과 슬픔에서 건짐을 받고 하나님의 위로를 받게 되는 때가 임하게 될 것이라고 외친 내용입니다. 이 말씀은 이스라엘 백성들에게 너무도 놀라운 소망이 되었고 그들이 붙잡고 고난 속에서도 견딜 수 있는 의지가 되는 말씀이 되었습니다.
오늘날 이 예언의 말씀은 역사적으로 이스라엘 백성에게 다 성취가 되었듯이 오늘날 모든 인류에게 그대로 다 성취가 되는 말씀입니다. 약속의 말씀입니다. 죄와 사망의 억압에서 건져주시고 인생의 연약함과 삶의 고통과 슬픔에 빠져있는 우리에게 참된 치유와 위로와 회복의 은혜를 하나님이 허락해 주시겠다고 하는 약속의 말씀입니다. 이 말씀은 이루어졌습니까? 이스라엘 백성의 때가 되죠. 하나님의 은혜의 약속의 때가 되죠. 바벨론 폴에서 그들이 자유함으로 얻어 본토로 돌아왔듯이 오늘날 우리에게 이루어졌습니까? 하나님의 모든 말씀이 다 성취가 되었습니다. 육신을 입고 이 땅에 우리와 같은 사람이 되어 오신 하나님의 아들 예수 그리스도의 탄생으로 갈보리 산상의 십자가의 사건으로 우리의 모든 구원의 약속이 하나님의 위로의 약속이 성취되었습니다. 예수님께서 공생애를 시작하시던 때에 나사렛 회당에서 사람들 앞에서 읽으신 말씀이 오늘 이사야 61장의 말씀입니다. 특별히 이사야 61장 1절 2절을 주께서는 읽으셨습니다. 그리고는 누가복음 4장 21절에 이렇게 말씀했습니다. 이 글이 선지자 이사야를 통해 약속한 이 말씀이 오늘날 너희 귀에 응하였느니라. 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리시고 건지시고 하나님께서 상한 심령과 슬픈 심령을 치유하시고 회복시키시는 하나님의 위로를 또한 공급해 주시는 이 은혜가 하나님의 아들 예수 그리스도 안에서 우리에게 약속되었고 성취되었음을 성경은 말하고 있습니다. 오늘 말씀 이사야 61장 2절을 보십시오. 모든 슬픈 자를 위로하되라고 말씀하고 있습니다. 그러니 예수님께로 나오는 사람마다 죄 사함을 받아 참된 자유함과 하나님과 하나가 되는 참된 안식과 위로와 소망을 얻게 되며 예수 그리스도께 나오는 사람마다 하나님을 아버지라 부르게 되며 하나님의 돌보심과 인도하시는 은혜와 위로를 얻게 됩니다. 예수 그리스도 안에서 참된 위로와 소망을 얻게 됩니다. 이 세상에 예수 그리스도는 참된 위로요, 그래서 소망이 되시는 것입니다. 주님을 바라볼 때 우리가 구원의 은혜를 받을 뿐 아니라 이 땅에 사는 날 동안 주님의 위로와 주시는 평강을 얻습니다. 제가 가르치고 있는 신학대학교의 한 여학생의 이야기입니다. 팬데믹이 시작되기 그 전에 시카고에 모여서 현장 수업을 했습니다. 먼 곳에서 5시간 운전을 해서 시카고까지 와서 공부를 합니다. 일주일에 한 번 수업이 진행되면 10시간 수업을 합니다. 10시간 수업을 마치고 다시 5시간 운전을 해서 집으로 돌아갑니다. 아이를 키우는 엄마이고 직업을 가진 여성이고 공부하는 학생입니다. 그렇게 할 만한 형편과 사정 때문에 이렇게 어렵게 공부를 하는 학생이었어요. 하루는 수업 중에 피곤한 얼굴로 맨 앞자리에 앉아있는 그 학생을 바라보고 가르치던 다른 교수님이 물었습니다. 많이 힘드시죠? 그러자 그분이 고개를 끄덕이고 울먹이다가 나중에는 통곡하며 울었습니다. 수업이 진행될 수가 없는 상황이었어요. 그 이야기를 들려주는 교수님이 저한테 얘기를 했어요. 참 힘들게 학생들이 공부를 합니다. 이야기 들으며 저는 또 생각을 했어요. 우리가 모두가 다 힘든 삶의 여정을 살아가고 있다. 누구를 붙들고 힘드시죠? 얘기를 하면 그렇지 않다 할 사람이 없는 광야와 같은 인생 여정을 우리는 살아갑니다. 그러나 우리에게는 소망이 있습니다. 우리에게는 소망이 있습니다. 언제 어느 때든지 하나님 부르시면 갈 곳이 있는 하나님의 나라가 그리스도 안에서 약속되어 있고 그 나라 가기까지
날 구원하신 주님께서 우리 곁에 동행하시며 위로하시고 힘주시는 주님이 계시기 때문에, 그래서 성경은 우리에게 늘 말합니다. 하나님의 은혜가 필요할 때마다, 간구할 기도 제목이 있을 때마다 홀로 있지 말고 은혜의 보좌 앞으로 나와 주 예수 그리스도의 이름을 부르며 하나님의 도우심을 구하라고 우리에게 말씀하고 있어요. 히브리서 4장 15절 16절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 채울하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로되 죄는 없으. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 때를 따라 돕는 은혜를 받기 위하여 은혜의 보좌 앞에 주 예수 그리스도의 이름으로, 날 구원하신 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님께 나아가 간구하라고 말씀을 하고 있습니다. 주님이 결코 우리의 기도 박대하지 아니하시고 외면하지 아니하시고 가볍게 여기지 아니하시고 우리의 기도를 들으시며 위로하시고 응답해 주시리라 믿습니다. 우리를 도우시고 위로하시는 주님의 위로하심은 하나님의 나라에 이를 때까지, 하나님의 나라에 이를 때까지 지속되고 그 은혜 가운데 우리는 하나님 나라에 온전히 들어가게 되리라 믿습니다. 저는 언젠가 사도신경을 함께 성도들과 고백을 하면서 마음에 큰 감동을 받은 부분이 있었어요. 장사한 지 사흘 만에 죽음 가운데서 살아나시사 우리 주님의 부활을 고백하고 증거하는 그런 구절. 그 구절을 고백하면서 제 마음이 얼마나 뜨거웠는지. 무덤에서 끝나지 아니하시고 3일 만에 다시 살아나신 주님의 죽으심과 부활하심은 우리의 가야 될 길을 주께서 앞서가시며 다 보여주신 사건 아닙니까? 사람이 되어 우리처럼 연약한 것 가운데 사셨고 피곤에 처하기도 하셨던 주님, 슬픔 중에 눈물도 흘리셨던 우리 주님, 죽음의 자리까지 가셨던 주님, 다시 살아나신 주님, 우리가 가야 할 길을 미리 앞서가시며 다 보여주시고 우리가 가야 할 길을 아시는 그 주님께서, 살아계신 주님이 지금도 우리와 함께하고 계시다는 것이 얼마나 큰 위로가 되었는지 모릅니다. 그 주님께서 우리를 아시고 동행하시며 인생 여정 끝까지 함께 가십니다. 마태복음 28장 20절에 말씀합니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 너희와 항상 함께 있으리라. 너희와 항상 함께 있으리라. 이 성탄절기에 우리의 구원의 주님 예수님, 우리의 참된 위로자요 인도자 되시는 예수님을 깊이 알고 경험하는 은혜가 우리에게 있기를 원합니다. 둘째로 오늘 말씀을 통해 우리가 들을 수 있는 말씀이 있습니다. 그것은 아들을 통해 우리의 죄와 슬픔을 치유하시고 위로하신 하나님이 하나님께 큰 위로를 받은 자로, 위로자로 또한 우리로 하여금 살게 하는 것이 하나님의 뜻이라는 메시지가 이 속에 들어있어요. 오늘 말씀 이사야 61장 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하여 희락으로 기름으로 그 기쁨으로 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들로 의의 나무 곧 여호와의 심으신 바 그 영광을 나타낼 자라 일걸음을 얻게 하려 하심이니라. 택하신 백성을 이 세상에 심으신 의의 나무라고 말씀하시고, 오늘날 예수 그리스도 안에서 거듭나 하나님의 자녀가 된 우리를 하나님 바라보실 때 내가 너희를 이 세상에 의의 나무로 심었다고 말씀하고 계시는 구절 아닙니까? 우리는 목적 없이 사는 사람이 아닙니다. 하나님의 뜻과 계획 속에서 이 세상에 의의 나무로 심겨진 사람들입니다.
하나님의 의를 드러내고 구원의 은혜를 드러내며 하나님의 사랑을 드러내는 삶의 거룩한 목적을 가지고 이 세상에 우리는 살도록 부름을 받았습니다. 큰 사랑을 받은 사람에게는 그 사랑 베풀며 살 사명이 주어집니다. 은혜 받은 사람은 은혜를 베풀 사명이 있고 위로받은 자에게는 위로를 베풀며 살 사명이 주어집니다. 우리는 위로받은 위로자로 살도록 부름을 받았습니다. 우리는 다 연약한 존재입니다. 늘 낙심과 실망에 빠져 자기 추스리기도 바쁜 연약한 존재들입니다. 우리에게는 남을 위로하고 돌볼 차원이 참 없습니다. 그러나 우리를 위로하신 하나님의 위로와 사랑이 우리의 심령에 날마다 흘러넘치니 주님의 뜻을 생각하며 우리는 위로받은 자로 위로하며 살 힘을 하나님께 공급했습니다. 고린도후서 1장 3절 4절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받은 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 우리가 적어도 이 말씀을 하나님께서 하시는 말씀으로 받아들인다면 주변에 외롭고 고달픈 가운데 있는 사람에게 하나님께서 그들을 붙드시고 위로하기를 원하신다는 주의 뜻을 생각할 수 있어야 할 줄 압니다. 주님의 손이 되고 주님의 마음이 되어 위로받은 자로 위로하는 삶을 사는 것이 하나님의 뜻임을 우리는 생각해야 할 줄 믿습니다. 예루살렘에서 여리고로 내려가던 한 사람이 있었습니다. 그러나 강도를 만났습니다. 무진매를 맞았습니다. 죽도록 매를 맞고 길가에 버려졌습니다. 제사장이 그 곁을 지나가다가 혀를 차고 그냥 갔습니다. 레위 사람도 그것을 지나가다가 그냥 지나갔습니다. 그들은 사람들에게 존경받는 경건한 사람들이라 아마도 마음속에 그를 위해 기도했을지 모릅니다. 주여 불쌍히 여기소서 기도했을지 모릅니다. 그러나 그들은 그냥 지나갔습니다. 쓰러져 죽음의 위경에 있는 그를 보고도 그냥 지나갔어요. 그런데 당시 유대인들에게 멸시를 받고 조롱받던 사마리아 사람 한 사람이 여행 중에 그 길을 지나가다가 그를 발견하고는 불쌍히 여겨 가던 길을 멈추고 달려가 그의 상처에 기름과 포도주를 붓고 닦아주고 싸매주고 그를 자기 나귀에 태워 주막까지 데리고 갔어요. 그리고 보살폈어요. 돈을 주고 주인에게 또 말했습니다. 내가 여행을 마치고 돌아오면 비용이 더 들면 갚겠습니다. 잘 보살펴 주세요. 우리 주님께서 비유로 하신 말씀입니다. 주께서는 비유로 이 말씀을 들려주시고 누가복음 10장 36절에 이렇게 말씀했어요. 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되겠느냐. 그리고 누가복음 10장 37절에 주께서 말씀했어요. 가서 너도 이와 같이 하라. 우리 주님은 지금도 우리에게 말씀합니다. 누가 어려움에 처한 진정한 이웃인가? 가서 너도 그 선한 사마리아 선처럼 해라. 분주한 삶의 여정에 자기를 위해 기도하기에 급한 우리의 삶의 여정에 남을 돌아본다는 것이 그렇게 쉽지 않을 수 있습니다. 그래서 우리는 그냥 지나가며 살 때가 많습니다. 누군가 하겠지. 어떻게 되겠지. 하나님이 행하시겠지. 그런데 하나님은 우리에게 부탁하십니다. 가서 나의 사랑과 은혜를 베풀어 달라. 언젠가 신문에 실린 이런 내용의 글을 읽었습니다. 한국에서 있었던 이야기입니다.
80대의 할아버지가 양손에 묵직한 비닐봉지를 드신 채로 버스를 타셨습니다. 미처 버스비가 준비가 되지 않은 상태였습니다. 버스 기사에게 양해를 구했습니다. 운전기사 양반, 정말 미안합니다. 내가 미처 깜빡이고 버스비를 준비 못했는데 몇 정거장만 가면 되니까 좀 태워주면 안 될까요? 버스는 출발했는데 할아버지가 계속 사정을 했습니다. 버스 기자가 냉정하게 얘기를 했어요. 다음 정거장에서 내리세요. 안 됩니다. 그 버스 안에는 몇 사람이 타질 않았습니다. 중학생, 여학생 한 명이 타고 청년 한 사람, 50대 남성이 탄 상태였습니다. 버스 기사가 냉정하게 다음 정거장에서 내리라고 거듭 얘기하자 그 버스 안에 긴장감이 돌았습니다. 그때 그 중학교 여학생이 소리쳤어요. 아저씨, 할아버지에게 내리라고 하지 마세요. 제가 돈 낼게요. 요금 박스에다가 10,000원짜리 지폐 한 장을 집어넣고 나머지는 버스 요금이 없이 타는 사람을 위해서 사용해 달라고 얘기를 했어요. (50대) 남성이 그 모양을 보고 얼마나 부끄러움을 느꼈는지. 나는 나서서 저분을 돕지 못하는데 어린 여학생이 나서서 하는 것을 보고 너무 수치심을 느끼고 부끄러움을 느끼고 50대 남성이 내릴 때 10,000원짜리 지폐를 그 여학생이 주머니에 넣어줬어. 이런 내용이 신문에 기사화돼서 나오게 된 것은 그 남성의 부끄러운 고백을 방송사에 연락해서 다 이야기했기 때문에, 그 여학생을 칭찬하고 자기의 부끄러운 모습을 다 고백했기 때문에, 어린 여학생이 그렇게 긍휼을 베풀 때 나는 그냥 가만히 있었고 모른 채 했다고 고백을 했어요. 우리는 살면서 그냥 지나갈 때가 많아요. 제사장과 레위 사람들처럼. 그러나 우리 주님은 가서 내가 하라고 말씀을 합니다. 누군가를 돕는 것은 무거운 책임이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 은혜의 순간, 은혜의 기회라고 믿습니다. 하나님이 일하시는, 하나님의 일하심의 도구로 우리가 쓰임받는 것이기 때문입니다. 많은 걸 가져서 누군가를 도울 수 있는 것이 절대로 아닙니다. 공급하시는 하나님이 계시고 섬기고자 할 때 주께서 공급하신 은혜를 베풀어 주십니다. 온 세상에 구호 사역을 펼치는 많은 단체들이 있습니다. 우리 CNM의 교단에도 카마라는 긍휼의 단체가 있습니다. 재난의 현장에 제일 먼저 달려가서 텐트를 치고 그들을 돕는 일을 행하고 있습니다. 구호 현장에서 활동하는 어느 분이 이렇게 얘기를 합니다. 참으로 놀라운 기적들을 경험합니다. 어려움에 처한 장소, 재난의 장소에 구호 천막만 치면 봉사할 사람들이 찾아오고 공급되는 돈들과 재물들이 있습니다. 그래서 일을 지금까지 행하고 있다고 얘기를 합니다. 하나님이 공급하시는, 마음으로 헌신하고 주의 일을 감당하고자 하고 주께서 나를 통하여 긍휼과 자비를 베푸시고자 하시는 그 뜻을 행하고자 한다면 주께서 공급하시니까. 그런 우리의 섬김과 사랑의 희생은 절대로 헛되지 않고 선한 결실과 열매를 맺습니다. 언젠가 어느 분에게 이런 이야기를 들었습니다. 그분이 브라질에 있는 친구를 방문했다가 그분이 다니는 교회의 한인교회에 참석하게 됐습니다. 그날 마침 결혼식이 교회에서 열리고 있었습니다. 결혼식에 참석하면서 사연을 듣게 되었습니다. 그날 결혼하는 신부에게는 특별한 사연이 있었습니다. 신부가 아주 어렸을 때 부모님을 잃었습니다.
혼자 된 그 어린아이를 교회가 고아원으로 보내지 않고 교회가 맡아 길렀습니다. 성도들이 몇 달씩 돌아가며 그 아이를 맡아서 돌본 것이에요. 온 성도들이 몇 달씩 돌보는 그런 돌봄과 사랑 속에서 이 아이가 자라 성장을 했고 성인이 되어 이제 사랑하는 사람을 만나 결혼을 하게 된 것입니다. 신부도 울고 온 교회가 감사와 기쁨 속에 우는 결혼식이었어요. 그 결혼식을 참석하고 오신 분이 저에게 이런 얘기를 했습니다. 막연하게 느끼기만 했던 하나님의 사랑을 경험하는 자리였다고 해요. 그리고 자기가 무엇을 하며 어떻게 살아야 할지를 생각하게 되는 그런 시간이었다고 해요. 하나님께 사랑받은 사람으로 사랑하며 살도록 우리는 부름을 받았습니다. 이 세상에 그냥 사는 사람들이 아니라 의의 나무로 심겨져 주의 은혜와 자비를 드러내며 살도록 세워진 사람들입니다. 다른 사람에게 긍휼과 자비를 베풀고 돌봄과 사랑을 베푸는 동시에 우리가 더욱 구체적으로 강구해야 될 것은 그들의 영원 구원을 위하여 기도하는 일인 줄 믿습니다. 그것이야말로 최고의 축복이고 최고의 은혜와 사랑을 베푸는 것이기 때문에 오늘 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 이사야 61장 3절 말씀입니다. 그들로 의의 나무 곧 여호와의 심으신 바 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 얻게 하려 하심이니라. 여러분에게 오늘 캔디 선물을 하나씩 드렸는데요. 다 갖고 계십니까? 네. 캔디 케인, 독일의 어거스트라는 사람인데 캔디를 만드는 사람이었습니다. 어거스트가 예수님을 만났습니다. 예수 그리스도 안에서 자기가 모든 죄 용서함 받고 영생과 하나님의 나라를 얻고 하나님의 큰 사랑을 받은 것에 대해 너무 감격했습니다. 자기가 받은 구원의 은혜와 하나님의 사랑을 다른 사람에게 전하고 싶은데 어떻게 하면 좋을지 생각했어요. 그러다가 자기가 만드는 캔디를 가지고 구상을 한 거예요. 흰색은 바로 박하로, 흰색 박하로 이거를 사탕을 만들어서 하나님의 아들, 거룩하신 하나님의 아들이 육신이 되어 우리 가운데 찾아오신 예수님을 상징했고, 빨간 줄들은 십자가에서 우리의 모든 죄를 위하여 대속의 피를 흘리신 주님의 희생을 상징해서, 그리고 요 J자는 영어로 지저스의 첫 글자 J자를 상징해요. 이거를 다시 거꾸로 하면은 지팡이가 아닙니까? 우리의 삶, 하나님 나라에 이를 때까지 우리와 동행하시며 인도하시는 선한 목자가 되시는 예수님을 상징했습니다. 사람들에게 이 캔디 캔을 나눠주면서 의미를 설명을 했어요. 구원의 주 예수 그리스도 하나님의 사랑, 일평생 우리를 동행하시고 인도하시는 하나님의 은혜와 그 돌보심을 증거했습니다. 얼마나 지혜로운 방법입니까? 하나님께서 우리에게 주신 삶의 자원이 있고 재능이 있고 일터가 있고 삶의 기회들이 있습니다. 내가 받은 구원의 은혜, 하나님의 사랑을 전하고자 한다면 주신 재능과 자원과 일터에서 만남 관계 속에서 우리는 얼마든지 구원의 은혜와 사랑을 나누고 전할 수 있으리라 믿습니다. 저는 참 감사한 것이 매년 시카고에 거주하는 탈북동포들을 초청해서 함께 예배를 드리는 자리를 온 교우가 한마음이 되어 마련하고 있다는 것이 제게 얼마나 큰 감격이고 기쁨이 되는지 모릅니다. 물론 우리 주변에는 우리가 돌보고 관심을 갖고 섬겨야 될 많은 사람들이 있습니다. 그러나 그 중에서 탈북동포들은 참 외로움에 처해 있고 우리가 가까이 가서 손을 잡아줘야 될 동포라고 생각하기 때문에 이런 자리를 우리가 마련하고 있습니다.
이번에도 12월 18일 건너편 제1행사장에서 주일 오후 5시에 저희들이 순서를 준비하고 있어요. 성탄절 디너를 함께 하고 함께 성탄 찬송을 부르고 준비한 선물을 나눠드리며 사랑의 교제를 나누는 순서들을 준비하고 있습니다. 이런 마음을 주신 하나님께 감사하며 온 교우들이 한마음이 되어 이런 자리를 준비해 가고 있는 것에 참 감사를 드립니다. 이런 일들을 통해서 우리를 구원하시고 우리를 돌보시고 위로하신 하나님의 구원의 은혜와 사랑과 은혜가 전달되기를 간절히 원합니다. 오늘 말씀이 우리에게 분명히 말합니다. 우리는 이 세상에 심겨진 하나님의 의의 나무입니다. 하나님의 의의 나무입니다. 하나님의 구원의 은혜와 사랑을 증거하는 위로받은 위로자로 살도록 부름받은 우리라는 것을 기억하기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 허물과 죄로 죽었던 우리를 택하시고 부르시며 의롭게 하시고 영화로운 하나님의 자녀 삼아주시니 감사와 찬송을 드립니다. 이 세상에 사는 우리가 그저 사는 것이 아니라 하나님의 의에 이 땅에 심겨진 의의 나무로 살고 있음을 기억하게 하옵시고 위로받은 위로자로 살도록 부름받은 우리임을 기억하게 하여 주옵소서. 오늘 주 앞에 예배하며 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령과 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 감사하며 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오직 주의 사랑에 매여 내 영 기뻐 노래합니다. 이
우선 감사드립니다. 설교 중에도 말씀을 드린 것처럼 12월 18일 셋째 주가 될 겁니다. 오후 5시에 제1행사장에서 시카고 거주 탈북동포 초청 성탄 찬양 예배가 있습니다. 위에서 기도를 부탁드립니다. 오늘 오후입니다. 오늘 오후 6시에 변정 장로님, 변양석 권사님 출연하시는 시카고 크리스천 코럴 정규 연주회가 인근교회 시카고 제일연합 감리교회에서 있습니다. 다른 광고는 주보를 참조해 주시기 바랍니다. 우리 자리에서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하고 돌아가는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 위에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.